Hello students, good morning. As we have got a problem with the internet, we are going to send you the recording of the class. So in the last class, we were talking about the memory devices. What is a memory device? Memory is nothing but the storage part of the computer that we use for storing. So why do we need to store the data? We need to store the data so that we can use this data in future. Right? So the memory of the computer is divided into two types. That is your primary memory and secondary memory. And the units of memory. I think you know what do you mean by units. So you had different units based on different measurements. Like the liquid is measured as volume, it is mentioned as liters. The distance is measured in kilometers. The material cloth is measured in meters, right? So these are the units, different units of measurement. In the same way, the memory and the storage devices are measured in terms of bits and bytes. So 8 bits makes a byte. So 2 to the power of 10 means it is 1024 bytes. Okay, I'm just going to tell you the different units which we have in memory. So 2 to the power of 10 means 1024 bytes. That is known as 1 kilobyte. Okay, and then in the same way 2 to the power of 20 means 1024 kilobytes. That makes 1 megabyte. 2 to the power of 30 means 1024 megabytes, that is 1 gigabyte or GB. 2 to the power of 40 is 1024 gigabytes, that is 1 terabyte. 2 to the power of 50, 1024 terabytes, that is 1 petabyte. 2 to the power of 60 is 1024 petabytes, that is 1 exabyte. 2 to the power of 70 is 1024 exabytes, that is 1 zettabyte. 2 to the power of 80 is 1024 zettabytes, that is 1 yottabyte. 2 to the power of 90 is 1024 yottabytes, that is 1 brontabyte. 2 to the power of 100 is 1024 brontobytes, that is 1 geobyte. So that is about your units of memory. Now as we said, the memory is divided into two parts, that is your primary memory and secondary memory. Now what is this primary memory? What is meant by primary? The main, the important, the first memory. So this primary memory is also known as the main memory of the computer, or also it is known as the semiconductor memory. The main memory is also known as semiconductor memory. Storage means that is the word which we are using for the memory that we are going to store on the disks, the CDs, floppies or the tapes. The main memory, as we said, is also known as the primary memory, the semiconductor memory or the physical memory, which is present in a integrated chip. We had talked about the integrated chips in the first chapter, the third generation of computers. Right? So this will hold the data and the instructions. So there are two types of main memory. That is your random access memory, or also known as RAM, and read-only memory, also known as your ROM. Now let us go through this RAM and ROM. Now the first thing, ROM. What is the expansion of ROM? ROM means it is read-only memory. Okay, so what happens in this ROM? In this ROM,
the information is burnt, that is, it is recorded into the ROM chips. Again, as we said, it is an integrated chip at the time of manufacture itself. Once the data has been written into the ROM, you cannot erase, that is, you cannot rub it. You can only read that information, only for the reading purpose. That is why it is known as your read-only memory. When we switch off the computer or shut down the computer, the data that is present in the ROM will be there. It will not be erased. ಅಳಿಸಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. That means that the data is stored permanently. You have to keep this in mind. This is a very important aspect. The data is stored permanently in ROM. Okay, so that is why we call ROM as a non-volatile memory. What do you mean by this non-volatile memory? Non-volatile memory means that which will not get erased. ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಲಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ವಾಲ್ಕೆನೋ, ರೈಟ್? ವಾಲ್ಕೆನೋ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ವಾಲ್ಕೆನೋ ಯಾವಾಗ ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾ ನಮಗೆ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗಾದರೂ ಸಿಡಿಬಹುದು. ಸಿಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಲಾವಾ ರಸ ಹೊರಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವಾಲಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ವಾಲಟೈಲ್, ನಾನೀಗ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ವಾಲಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಾಲಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಡಿಯಬಹುದು, ಬಟ್ ಆದರೆ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ UPS ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕರೆಂಟ್ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟಿವಿ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗೋದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಾಲಟೈಲ್. ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಕಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರೆಂಟ್ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಪವರ್ ಕಟ್ ಆದಾಗ ಇದು ನಿಮಗೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪವರ್ ಕಟ್ ಆದಾಗ ಅಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅಲ್ಲಿದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಲಟೈಲ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಥವಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡೇಟಾ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಟಿವಿ ಆನ್ ಆಗಿದೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ UPS ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಟಿವಿ ಆನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೀವಿ, ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿದ್ದರೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ UPS ಇದ್ದರೆ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಯುವರ್ ರಾಮ್, ಅಂದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಫ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಮ್, EEPROM and EEPROM.
ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಮ್? ಪ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ, ಸಾರಿ, ಪ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ PROM, ಪ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಾಮ್. ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ್, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಿ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ, ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದ ಡೇಟಾ ನಾವು ಏನು, ಆಸ್ ವಿ ಸೆಡ್, ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಡೇಟಾ ಯಾರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್. ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೆದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಂದು ಐಕಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೂಟಿಂಗ್ ಅಪ್. ಬೂಟ್ ಅಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಸಲಕ್ಕೂ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅದು. ಸೊ ಪ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಎಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೇಟಾ, ಇದು ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲೇ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದ ಮೇಲೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರಯಲ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಮಾತ್ರ ಡೇಟಾನ ಬರೀಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಅಳಿಸಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಮ್. ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಬರ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಸಿಗೆ, ಅದನ್ನ ಅವರು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಡೇಟಾನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೋರ್ EPROM. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ EPROM? EPROM ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರೇಸಬಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎರೇಸಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿ. ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ EPROM ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ your ಕೇಳಿದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ EPROM ಅಂದಾಗ ಬರೀ ಎರೇಸಬಲ್ ಪ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎರೇಸಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್, ಮತ್ತೆ ರಾಮಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿ. ಎರೇಸಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಅಂದರೆ, ಆಸ್ ವಿ ಸೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಪ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬಹುದು, ಬರ್ದ ಮೇಲೆ ಅಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ EPROM ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಬ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ಅಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬರೆಯಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಮೆಮರಿ. ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಳಿಸಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಳಿಸುವವರೆಗೂ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಸೆಡ್, ಪ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಅಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ EPROM ನಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಬರೆಯಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ EPROM. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ EEPROM ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಎರೇಸಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿ. EEPROM. ಆಸ್ ವಿ ಸೆಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರಾ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ EPROM ರೀತಿಯಲ್ಲೇನೆ ಅಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್, ಅಂದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ EEPROM ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ EEPROM ಆಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಲಾಶ್ ಮೆಮರಿ. ಅಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. These are the different types of PROM that we have. That is, which are the different types of ROM? PROM, EEPROM and EEPROM. Okay. Next we have here random access memory. RAM. RAM. So ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಟೆಂಪರರಿಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೆಲಸ ಆಗುವವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೇಟಾನ ರ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವುದೋ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಓಡಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಬಟ್ಟೆನ ನೀವು ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಅದು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗಬಹುದು, ರೈಟ್? ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯು ಚೇಂಜ್ ದ ಡ್ರೆಸ್, ರೈಟ್? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ RAM is costly compared to other memories and you can only store the data in the temporarily. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು when you in your brain when you are given some calculation to do, ಆ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇವತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓದ್ತೀರಾ? ಓದಿದ್ದು ಇವತ್ತೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್, ನಾಳೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಓದಿದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೆಂಪರರಿ ಮೆಮರಿ, ತುಂಬಾ ದಿನ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದು ತಲೆ ಒಳಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ your RAM, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪರರಿ. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಗ ಅದು ರ್ಯಾಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರ್ಯಾಮ್, ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎರೇಸ್ಡ್. ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಅ volatile memory. RAM is a volatile memory whereas ROM is a non-volatile memory. This is a very important 2 marks question. What is the difference between volatile and non-volatile memory? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ವಾಲಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಮೆಮರಿ. ವಾಲಟೈಲ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎರೇಸ್ಡ್, ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಮ್. ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಳಿಸಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮರಿ, ಅಂದರೆ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಮೆಮರಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಮ್. ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸೇವ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ, ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಅಷ್ಟುದ್ದ ಟೈಪ್ ಆಗಿರೋರು ಸೇವ್ ಆಗಿರಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ volatile memory. Again, RAM ನಲ್ಲಿ ಸಹ we have different types of RAM. So as we said, main memory ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಕೊಡಬಹುದು. ನಾವು ವಿ ಸೆಡ್ ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ರೀಡ್ ದ ಮೆಮರಿ, ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. whereas in RAM ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can also read the memory and you can also write the memory. ನೀವು ಅದರಿಂದ ಓದಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಬರೆಯಲು ಸಹ ಬರಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ your RAM. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ your read or write memory ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸಹ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ವಿತ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಟು RAM. RAM is a read and write memory. That means you can ಅದರಿಂದ ಓದಬಹುದು, ಅದರೊಳಗೆ ಬರೀಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಖಾಲಿ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ದಿರೋ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಇರೋ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಓದಬಹುದು, ಖಾಲಿ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಲೂ ಸಹ ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ RAM ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೋತ್ ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಮೆಮರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಆಸ್ ವಿ ಸೆಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್. ರೈಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇರೆ ಡಿವೈಸ್ ಇಂದ ಮೆಮರಿ ಒಳಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಎ ಮೆಮರಿ ದಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಯೋರ್ RAM. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ RAM ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ RAM ಮತ್ತೆ ಡೈನಮಿಕ್ RAM. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ SRAM ಅಂಡ್ DRAM ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅವರು, SRAM ಮತ್ತೆ DRAM ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ RAM ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಡೈನಮಿಕ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ RAM ಮತ್ತೆ ಡೈನಮಿಕ್ RAM. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ RAM? ಇದು ನಿಮಗೆ ಫಿಗರ್ ಫಾರ್ ದ RAM ಇನ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ that is capable of retaining the stored information. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. It retains the stored information as long as the power is there. ಪವರ್ ಇರುವವರೆಗೂ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. That means it requires constant power. SRAM memories are used to build cache memory. Cache memory ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ at the end ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. Once we finish this primary and secondary. So RAM or static RAM is a volatile memory. Volatile ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟೆಂಪರರಿ ಮೆಮರಿ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಒಳಗೆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ. ವಾಲಟೈಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್. ವಾಲಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಡೇಟಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಟೆಂಪರರಿಲಿ, ಅಂದರೆ ಅದು ವಾಲಟೈಲ್ ಮೆಮರಿ. Example RAM. Okay, next type is your dynamic RAM. Dynamic RAM ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೈನಮಿಕ್ RAM ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ SRAM ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ ದ DRAM ಅಂದ್ರೆ ಡೈನಮಿಕ್ RAM. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. SRAM ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ DRAM ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ DRAM ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಡೈನಮಿಕ್ RAM ನ ಆಗಾಗ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ
ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಡೇಟಾನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಡಿ ರ್ಯಾಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡೈನಮಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ರ್ಯಾಮ್. ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಡಿ ರ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಸ್ ವಿ ಸೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಕಾಸ್ಟ್ ವೈಸ್. ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಡಿ ರ್ಯಾಮ್, ಇದೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿ ಡು ನಾಟ್ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಡಿ ಆರ್ ರ್ಯಾಮ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, asynchronous dynamic random access memory, synchronous dynamic random access memory, double data rate synchronous dynamic random access memory. ನಿಮಗೆ ಈ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ AD-RAM, SD-RAM, DDR-RAM, RD-RAM and CD-RAM are the different types of dynamic RAMs that we have. So what is the differences between this SRAM and DRAM? As we said, SRAM ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಹರಿಹರದಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹರಿಹರದಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುವಾಗ ಬೇಕಾದಂತಹ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು, ರೈಟ್? ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟೈಮ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಸೇರಬಹುದು ನೀವು? 15 ನಿಮಿಷ, 20 ನಿಮಿಷ, ಹೀಗೆ ಟೈಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ SRAM ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ಲೋವರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್, ಬೇಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, SRAM ಕಾರ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ DRAM ಸೈಕಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ. DRAM ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಲೋವರ್ ದನ್ your SRAM. ಸೊ SRAM is costly compared to your DRAM. DRAM is ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ SRAM ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರಬೇಕು, ಸೊ ಇದ್ರ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ your DRAM ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? SRAM ನಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ DRAM ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೋರ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ DRAM. SRAM has got a low package density and DRAM has high package density. So these are the differences that you have between your SRAM and DRAM. Okay, so this is about your types of primary memory, that is your RAM and ROM, different types of ROM, different types of RAM. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. So let us end this session here now and let us continue about the secondary memory in the next session. Okay, thank you.